اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. استغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والفاتحة إلى أرواح أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء الصالحين وجميع المؤمنين المؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع، ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع، ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع، وما عزمنا وما قصدنا وما طلبنا وما دعونا وما رجونا وما أعلنا وما أسررنا من أمور الدنيا والآخرة، من أمور الدنيا والآخرة، من أمور الدنيا والآخرة. ثم الفاتحة على ما نوى به جميع الحاضرين والحاضرات بهذه الليلة المباركة من الآباء والأمهات والشبان والفتيات خاصة. والفاتحة على ما نوى به كل من يشاركنا في هذه الخيرات، خيرات الدنيا والآخرة عما. الفاتحة على ما نوى به أهلنا وأسلافنا وساداتنا ورجالنا وشيوخنا وشيوخ شيوخنا وآباؤهم الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وأقوالنا في أقوالهم وأفعالنا في أفعالهم وحركاتنا في حركاتهم وسكناتنا في سكناتهم وتعلمنا في تعلمهم وتعليمنا في تعليمهم وقراءتنا في قراءتهم ودعواتنا في دعواتهم واجتماعنا في اجتماعهم. ثم الفاتحة على من نوى به كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر من أول الدنيا إلى فنائها. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفنا والهلاك يا عم دنيا ودين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. نسألك وليقيم على عدلك كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا ربنا يا مجيب أنت السامع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي آمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين. يا أرحم
الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واختم بأحسن ختام إذا دان الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah di malam Sabtu pertama tepatnya tanggal 1 Oktober 2021 bertepatan dengan tanggal 24 malam 25 Safar 1443 Hijriah. Alhamdulillah yang mana acara malam hari ini acara yang emang udah berlangsung sejak bulan Juni kalau nggak salah ya, yang dikoordinir dari saudara Arifin dan kawan-kawannya, bahkan Ustadz Arifin dia karena guru sebenarnya guru kan ngajar di Batak tuh ya, dia udah musuh bulan Juni tuh, lalu aneh isi, lalu Juli kagak, Agustus kagak, kemarin September ngisi lagi, ini Oktober ngisi lagi, November gua kagak. Tuh, yang ini gabungan tuh dari apa Tegal Parang, Buncit, Mampang, Tegal, Cirebon. Tuh, nanti ya, dalam arti untuk mempersatukan dan saling mengenalkan satu dengan lainnya ya, yang sama-sama mereka tuh nanti kumpul di Majlis Ta'lim dan Dzikir ya, Zadul Muslim atau Birrul Walidain untuk perempuan di bawah bimbingan Al-Ustadzul Fadil wal Mursyidul Kamil Al-Ustadz Al-Habib Alwi Ibn Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf adamallahu baqahu fina wa fi ummat Muhammad sallallahu wa razaqahullahu ta'ala wa ala baitih tamam as-sihah wa kamal al-afiyah wa hafizahumullahu ta'ala min syarri kulli syarr wa min syarri hasidin idza hasad wa nafu anhu wal muslimina bih wa barakati karamati asrar wa nawari wa ulumi wa nafhati samati mendadati wa futuhatul salat fi din wa dalil amin kepada Allah. Terus untuk memperkenalkan satu dengan lainnya. Tuh, yang tadi Rojali jadi nggak Rojali. Rojali rombongan Jamaliar. Berarti nggak punya koordinator. Sehingga direkrut oleh Ustadz Arifin dan yang lainnya ya, yang terkait supaya satu dengan minimal nggak kenal nama, kenal muka. Oh, kenal tuh muka dia yang suka mampir minta kopi. Tadi ada Ustadz Ridho, yang aneh belum ketemu orangnya karena aneh pas nyampe tadi di situ dulu tuh. Ya, lalu Ustadz Doni biasa deh tuh. Ya, ini namanya Tegal Parang. Ya, ini namanya Tegal Parang. Oh, apa? Tegal Parang atas. Emang ada bawah? Iya. Lah gue di bawah. Ya, yang anda hormati ya orang tua seputar sini ya, baik RT, RW ya dan yang terkait ya, yang telah memberikan tempat kepada warga sini yang ikut hadir majelis ilmu ya, untuk mereka ngambil bulan ini tempat ini, sehingga kepada warga seputar terima kasih banyak ya atas keluasan waktu atas kelapangan dadanya yang memberikan waktu dan tempat ya untuk bulan ini diadakan di sini. Bulan kemarin deket nih, seberang. Oh, nanti bulan depan nyeberang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebenarnya yang dituntut sama agama bukan acara nuntut ilmu ya. Yang diwajibkan oleh agama ini kita nuntut ilmu. Ini nih aneh kira tadi nisan. Tadi makan bingung. Aneh kira apa nisan kuburan. Pas tadi kan noken sempat nengok gue, itu nengok kaget bener. Nengok asli kaget aneh. Itu bukan. Oh Pak Pozibowo, istrinya, iya Hajat Tati Pozibowo, berarti istri Pozibowo nih. Sekarang di mana? Di Jerman apa di Malaysia, apa di Singapura, apa nggak tahu deh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad astagfirullahaladzim. Kita yang beragama Islam, ya, nggak akan bisa merasakan nikmatnya ajaran agama Islam dan keberuntungan apa yang ada dalam agama Islam kalau kita nggak belajar ilmu agama Islam. Tuh, ngerti? Ya, tapi kan sesuai apa namanya sabda Nabi Muhammad SAW, ya, hari yang datang, waktu yang datang, ya, baik minggu, bulan, tahun, ya,
itu mengikis kesadaran orang yang merasa orang Islam ya untuk mencari jalan keberuntungannya melalui syarat Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi. Aneh sebenarnya malam ini nggak ada bahan. Sebenarnya bingung. Aneh apa ya? Aneh kalau pengajian enak pakai kitab. Kalau pengajian pakai kitab. Tapi kalau begini maaf, aneh bingung. Tadi nggak mau datang nih. Waduh, kena ada baru bangun tidur belum nyari bahan. Alhamdulillah sampai sini Ustadz Ridho baru naik. Aneh ambil kesempatan. Tuh nanti aneh ambil kesempatan tuh dari Ustadz Ridho ceramah buka kitab. Tuh maaf ya, aneh jujur aja kalau diundang ceramah ini kan buat sebenarnya ceramah ini. Kalau majlis ilmu duduk. Tuh nanti lalu yang dianggap mengerti ilmu mengajar punya kitab. Jadi ada referensinya. Tapi kalau begini ceramah bahaya. Ngerti ya? Ya khutbah Jumat itu buat aneh bahaya sehingga aneh cari bahan dulu. Tuh ceramah bahaya, aneh cari bahan dulu. Tadi nggak sempat cari bahan, gue bangun jam 9 lewat seperempat. Tuh maghrib bangun tidur lagi. Bangun, ya Allah bagaimana ya? Telepon deh tuh salah satu anggota Damkar. Tuh biar Firdaus. Ada baru bangun, bisa ditungguin. Ya udah mandi deh. Terus tapi aneh bingung, udah mandi aneh ngerokok lagi, ngopi lagi. Bingung mau jalan karena nggak bisa, aneh takutnya ngomong asal dosa. Tuh nanti, ya ambil kesempatan deh. Tuh nanti di situ tadi buka kitab Al-Qadar sampai aneh catat. Tuh nanti kita hidup di alam dunia nih, ya, yang alhamdulillah Allah kasih kita nikmat Islam, ya. Tuh orang Islam ada 4 kelompok. Orang Islam ada 4 kelompok. Yang paling beruntung kelompok pertama. Ini keterangan tadi yang dicatat di situ. Ngerti ya? Kita kalau jadi orang beragama Islam, tuh nanti kita nggak bisa tahu ajaran agama Islam kecuali kita harus melihat siapa orang yang udah kita lihat dia hidupnya enak. Arti hidup enak bukan hartanya banyak, bukan rumahnya banyak, bukan tanahnya banyak, dan juga bukan mobil mewah. Tapi dia hidup nggak A, nggak B, nggak A, nggak B. Ngerti? Enak. Ngerti? Di jalan kehidupan nikmat, nggak ada apa namanya hal-hal yang merugikan orang, menyakiti orang segala macam. Enak aja meskipun dalam hal keenakan yang hidup yang dijalankan, ada orang yang tetap mencibirkannya, ada orang yang tetap mungkin apa yang melengos sama dia. Nah, ada salah seorang imam agama, bukan imam agama, imam besar dalam agama, namanya Imam Al-Khalil bin Ahmad. Imam Al-Khalil bin Ahmad nih, ya, beliau berkata, ar-rijal arba'atun. Manusia itu ada 4 kelompok. Orang Islam ya. Tuh nih, orang Islam setiap zaman ada 4 kelompok. Ar-rijal arba'atun. Manusia itu ya yang disebut orang yang beragama Islam, ya, per zaman ada 4 kelompok. Termasuk zaman sekarang ada 4 kelompok. Paham tidak? Pertama, rojulun, ada seseorang dari orang Islam, ya, yadri, dia ngerti dirinya diciptakan oleh Allah Taala melalui perkawinan orang tuanya, ya, lalu udah Allah titipkan Islam pada dirinya. Dia tahu tuh, dia tahu, oh, ana beragama Islam. Wa yadri annahu yadri, dan dia mengetahui bahwa dirinya hidup sebagai orang Islam. Tuh nih, dia menyadari bahwasanya Islam itu punya ajaran, punya hukum, punya aturan, punya ketentuan yang wajib dia terapkan dalam kehidupannya sampai wafatnya. Sehingga dia laksanakan tuh apa yang dia tahu bahwasanya dia beragama Islam. Tuh ibaratnya ya, dia tahu ya, dan dia menyadari bahwasanya dia tahu dirinya ada nikmat dari Allah Taala yang nikmat ini wajib dijaga, wajib dipelihara, wajib dirawat. Tuh, sehingga dia berbuat tuh dengan taufik dari Allah Taala mencari tahu Islam beserta ajarannya. Akhirnya mengertilah dia ajaran agama Islam. Dan pengertian itu terus dilaksanakan, diamalkan segala macamnya, dan diajarin orang. Fahuwa alimun. Itulah orang berilmu. Itu orang ngerti. Tadi ente tahu ya, sebelum anda bicara kan Ustadz Ridho itu. Paham ente? Ustadz Ridho. Dipanggil Ustadz kenapa? Karena dia berarti ada ilmu. Berarti ente? Dari mana dia ada ilmu? Karena dia tahu dia orang beragama Islam, lalu dia belajar. Tuh, sekedar anda tanya tadi, katanya beliau ke orang Gontor. Dari Gontor lalu kuliah dengan titel LC kalau saya di Libya apa di mana. Tuh nanti dia tahu tuh nanti, oh Islam itu bersih, sehingga dia belajar. Tuh nanti pelajaran yang dia dapat menjadikan dia ngerti tuh nanti akan apa yang ada dalam agama Islam dari aturan dan peraturan. Dan dia laksanakan itu dengan sekadarnya. Tuh nanti kemampuan yang Allah berikan. Akhirnya dia menjadi mengerti lah sebatas ilmu yang dipelajari. Fahuwa alimun, namanya dia orang ngerti. Tuh nanti. Nah, kalau ada orang Islam dengan tipe demikian, kata Imam Khalil bin Ahmad, ente yang orang awam, fattabi'u, ikuti dia. Apa deh? Oh, tuh Ustadz Ridho tadi mampir kemari tinggal barang, katanya rumahnya di Buncit. Iya.
Atau ngajar begitu, oh dia ngerti ilmu, tadi dia ngajar tentang adab ilmu, tentang adab kepada guru, tentang agama segala macam yang ngerti. Apa iya ente setelah malam ini mau selesai doang? Nggak mau lagi cari lebih tentang ajaran agama? Tunggu nih. Sementara tadi orang tadi, oh dia dengan bicara agama seperti itu berarti dia ngerti ilmu. Tunggu nih. Dia ngerti ilmu, bukti pengertiannya dia sampaikan ketika dia diundang pada malam hari ini. Tunggu nih. Harusnya ente berbuat, fatal ikuti dia. Itu tadi ustadz yang ceramah, itu yang menyampaikan sekadar apa yang namanya ustadz, tinggalnya di mana? Oh tinggalnya sih nggak tahu, tapi dia ada pengajiannya di masjid no, di musola no. Fatabi'u, ikutin. Tuh ngerti? Terutama ikuti dia ketika menyampaikan ilmu yang ada kaitannya dengan kewajiban ente kepada Allah. Ilmu wudu, ilmu sholat, ilmu baca Quran, ilmu alif bata. Tuh ikuti. Kenapa? Setiap zaman yang kita hidup manusia ada 4. Ada manusia yang jadi orang Islam mengerti akan ilmu agama Islam, dan dia melaksanakan apa yang dia ngerti dari ajaran agama Islam. Dia namanya orang tahu, orang berilmu. Ingat arti orang berilmu bukan orang alim soleh ya. Tuh ngerti? Artinya ya dia berbuat. Lama deh, mengerti. Maka kita yang awam, tuh nih, apalagi ente panggil dia ustad, ngerti? Makanya kalau ente manggil orang ustad, ente biar tahu berarti orang yang ente panggil ustad, diri dia ada kemanfaatan ilmu buat ente. Tuh maaf, itu sifat aneh di Pokojan ya. Nggak namanya kalau Zubaidi. Kan ustad tuh, kalau ente tahu anak ustad, kenapa ada kemanfaatan ilmu buat ente? Kau tidak ambil dari anak. Artinya kenapa ketika aneh ngaji dekat dari rumah ente, dekat dari masjid, kau tidak pernah ngaji. Tuh, maka jangan panggil anak ustad. Nggak jadi bangga anak, justru jadi beban. Kalau yang ngaji sama kita dari Malik Bata atau ngaji tuh belajar ilmu fikih macamnya tuh nih, lalu tuh nih itu siapa sih itu Ustaz Khalid? Wajar ya karena dia ada di tempat ketika menyampaikan kemanfaatan buat dia dalam agama. Tuh ngerti? Aneh pribadi sampai malam ini soal ada bohong nggak selamat. Aneh kalau ada orang anak nggak ngaji, segala jangan katanya mana, sama guru lain nggak ngaji, tuh nih, manggilin Ustaz aneh nggak bangga. Tuh ngerti? So nggak ada orang dipanggil Ustaz dari lahir nggak ada. Tuh ngerti? Berarti ada mata rantai yang menjadikan diri dipanggil Ustaz. Tuh ngerti? Oh karena ngajar ya, bukan karena ceramah. Tuh ngerti? Karena ada ilmu yang dia pelajari, lalu dia mengerti, dan dia Allah kasih ingatan untuk coba mentransfer ilmunya minimal kepada lingkungan terdekat, anak, bini, keluarga, tetangga, dan seputarnya. Tuh ngerti? Mungkin dari tetangga lingkungan terdekat ya, tuh ngerti? Ingin coba tuh membawa ustadz ke kampungnya, ke halamannya, ke lingkungannya, tuh ngerti? Untuk supaya di lingkungan di mana si murid yang ngambil ilmu tadi ya juga bisa menikmati ajaran pada ustadz yang di selama ini rasakan kemanfaatan ilmunya. Tuh ngerti? Jadi aneh pribadi ya dipanggil ustadz nggak bangga. Tuh ngerti? Kan ente manggil anak ustadz, sementara ketika anda sampaikan ilmu yang itu manfaat buat ente, ente nggak pernah mau apa namanya respect atau nggak pernah mau tanggap yang ente sampaikan. Udah panggil anak nama aja atau mas, bang gitu aja deh. Tuh bakso 2000. Dapat. Jadi manusia ini ada 4 kata Imam Khalid bin Ahmad. Tuh ada orang Islam dia mengerti, dia tahu, dia paham segala macamnya. Tuh minimal paham tuh apa yang menjadi kebutuhan kita. Kan kita hidup butuh paham hukum agama Islam. Ngerti? Ente maaf ya, kita hidup beragama Islam wajib tahu hukum agama Islam. Ngerti? Udah banyak hukum agama Islam yang kita abaikan dalam keseharian. Jangan kata yang awam aja, contoh masuk rumah assalamualaikum udah banyak orang abaikan. Masuk rumah assalamualaikum itu udah banyak orang abaikan. Padahal itu Sayyidina Anas bin Malik, sahabatnya Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi. Ketika beliau umur 8 tahun, beliau dikasih tahu oleh Muhammad SAW. Ya bunayya, wahai anakku. Tuh diambil dengan panggilan kasih sayang. Bahkan bukan anaknya. Idza dakhalta baitak, apabila kamu masuk ke rumah kamu, atau idza dakhalta ala ahli baitik fasallim alaihim. Wahai sahabat Anas bin Malik, kalau ente masuk ke rumah, ucapkan oleh kamu salam kepada keluarga kamu. Tuh, ngerti? Ucapkan salam oleh kamu kepada orang rumah kamu. Tuh. Maka kalau kamu mengucapkan salam ya atas keluarga kamu ketika kamu datang dari pasar, dari toko, dari masjid segala macamnya, takun barakatan alaikum alaihim. Maka salam itu menjadi berkah buat kamu dan buat mereka yang kamu ucapkan salam. Maaf, ini aja udah diabaikan kalau mau jujur. Tuh, kalau kita ada lah kita amalkan, emang harus begitu. Tapi udah banyak di lingkungan kita yang nggak begitu. Apalagi anak sekarang pulang dari sekolah, pulang dari main tuh nih, sambil masuk rumah sambil main handphone. Tuh nih, lu udah pulang, udah mak. Tuh lagi WA tanggung. Tuh nih, akhirnya mengabaikan salam. Udah terlalu banyak, karena rumah tadi penat. Tuh nih, dirasakan gelisah buat penghuninya. Karena telah menghilangkan aneka jalan keberkahan yang diberi tuntunannya sama Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi wa alihi. Jadi kalau kita tahu ada orang beragama Islam, apalagi disebutnya ustadz, kiai segala macamnya, berarti dia ada ilmu.
Apalagi sifat ilmunya tadi nampak, artinya itu dia keluar habis maghrib ke masjid atau ke musola atau ke rumah-rumah jamaah yang yang menyiapkan waktu dan tempat untuk orang berilmu tadi mentransfer ilmunya kepada lingkungan tadi. Ente tahu fakta, ikutin, nggak tahu ikutin, hadiri pengajiannya. Ambil kemanfaatan ilmu yang dia sampaikan, terutama ilmu yang ada kewajibannya kepada ibadah kamu kepada Allah Ta'ala. Ilmu wudhu, ilmu sholat, ilmu air, ilmu baca Al-Quran. Ente tahu nih, oh nih orang belajar di madrasah, boleh Asaghafatul Islamiyah apa yang dibangun oleh Sayyidul Walid Abdul Segaf. Orang sini ternyata banyak yang sekolah Asaghafa. Misalnya kan begitu. Ternyata dia sekolah Asaghafa sekian tahun segala macamnya, tahu-tahu dia Allah kasih ingatan ngajarin keluarganya atau keponakan alif bata. Berarti dia bisa baca Quran karena mengerti, karena belajar. Lalu sifat belajar dia dia tekuni dan diamalkan setelah dia mati, dan dia ada dicoba atau mensalurkan ilmu tadi kepada lingkungan di mana dia tinggal. Ente yang orang situ berarti tahu, oh dia ngajar bata emang dia ngerti Al-Quran meskipun nggak pandai dalam tajwid. Berarti orang tadi namanya alim, mengerti dalam ilmu mengatakan huruf Al-Quran kepada orang yang belum ngerti. Ente yang nggak bisa baca Quran datangi rumahnya, malu-malu amat. Tapi ikuti dia. Berarti ente satu di antara kelompok 400 yang beruntung. Berarti benar ente rijal, ente manusia betul dalam agama Islam. Lalu yang kedua, rajulun, seseorang yang beragama Islam. Yadri, dia tahu. Dia tahu dia beragama Islam. Dia laksanakan aturan yang ada dalam agama Islam. Wala yadri annahu yadri. Tapi setelah dia tahu Islam dan tahu ajarannya, tahu hukumnya, tahu ketentuannya, dia nggak tahu bahwasanya dia bisa mendapat amal soleh melalui ilmu yang diketahui. Ibarat kata nih, aneh pesantren nih. 2 tempat aneh pesantren, pertama di Bogor, kedua di Bangil. Lalu melanjutkan di Asaghafa. Sekarang masih belajar, kan begitu. Ternyata aneh dengan belajar udah ngerti al-qadar, ngajarin orang al-fatah bisa, ngajarin orang fikih bisa. Tapi aneh suruh berdiam diri. Malah aneh sibukkan diri dagang atau ngobek atau gojek segala macamnya. Yang itu memang halal. Tapi aneh pulang maghrib, udah setelah itu aneh habiskan waktu sia-sia di rumah, nunggu tidur yang saatnya aneh emang harus tidur karena ngantuk. Padahal di diri aneh ada ilmu, yang ilmu tadi kalau ente coba ajarin orang yang belum ngerti, itu manfaat buat ente. Karena ente orang Islam yang dapat tenaga dari Allah belajar agama Islam, dan ente mengerti akan seluk-beluk hukum agama Islam sebatas yang ente pelajari. Tapi ente nggak mengerti bahwasanya itu harus ente ajarkan kepada orang. Maka fahuwa naimun, dia namanya orang yang lagi tidur. Ente punya teman ente belajar di madrasah, belajar di pesantren segala macamnya, segala macam. Tahu-tahu kok nih orang pulang begitu aja biasa, ngerti? Datang ke rumahnya, Assalamualaikum, maaf lu teman gua dari kecil tapi lu pesantren, ajar gua ngaji dong. Ngerti? Kalau dia orang yang ngerti, tapi dia nggak mengerti bahwa saya di dirinya tuh ada sesuatu yang yang manfaat dan memberikan kemanfaatan buat orang lain. Jadi ada orang kadang dengan berilmu, ilmunya nggak terbuka, kecuali ada dorongan dari luar. Dorongan tadi belum tentu jadi dari gurunya, mungkin dari lingkungan. Atau mungkin dari orang tua, atau mungkin dari lu gimana pesantren bertahun-tahun, atau lu gimana sekolah madrasah bertahun-tahun, ya Allah tuh ponakan lu ajarin kek, jadi karena selama dia mengerti dan belum bisa berbuat ya untuk memberikan pengertian kepada orang lain, diumpamakan oleh Imam Al-Khalil bin Ahmad, dia lagi tidur. Orang tidur jangan diterusin tidur, faigizu, bangunin dia. Ngerti ya? Bangunin, ibarat kata ente dari sini nih ya, ngaji di kemana misalnya alif bata segala macamnya. Adapun pandangan keselamatan bisa dapat di Al-Busyra. Tapi ini alif bata gimana segala macamnya tuh. Nah, di sini cari siapa itu? Oh, ini orang kalau maghrib di masjid baca Quran nih lancar segala macamnya. Datengin dia. Lo pintar buat diri lo sendiri, gue kan teman lo, gue kan lingkungan lo. Ajarin gue kayak alif bata, ajarin gue kayak ngaji. Ya, apa iya gue bisa? Coba dipelajari. Kali akhirnya jadi bisa. Akhirnya lama-lama dari satu orang jadi 2, jadi rame entah. Akhirnya tetangga seputar aja, oh dia bisa ngajar ya, dulu kemana aja. Ya gue titip anak gue ya. Jadi rame, jadi berkah. Kan ada banyak manusia begitu ada. Insya Allah di kampung kita ada begitu. Oh nih orang tuh, pengurus masjid, pengurus dan yang terkait di masjid musola bingung tuh. Ya Allah, nih orang udah hurufnya nggak benar. Udah ibadahnya salah, kelakuannya nggak bagus, tapi kok tetap kakak mau jadi imam.
karena merasa tua, karena merasa ini segala macamnya, tuh nih. Padahal ada di situ orang yang lebih mengerti ilmu, tuh nih. Tapi dia enggak, lebih mengurung diri segala macamnya. Akhirnya dia jok-jok sama orang, tuh nih. Tampil jadi imam, tuh nih. Kenapa? Karena ada orang yang tahu nih, orang ngerti nih, tuh nih. Ini orang ngerti, ini orang tahu segala macam. Dia keluar pesantren, dia keluar madrasah. Oh, dia suka suat ke kiai-kiai, bawa kitab, ngaji segala macam. Tapi kok dia nggak mau mengembangkan ilmunya ya dengan cara ngajarin masyarakat lingkungan, tuh nih. Datengin silaturahmi, minta waktunya, minta segala macamnya, tuh nih. Akhirnya mungkin dengan begitu tergerak keluar ilmunya. Yang selama ini kita lihat biasa aja. Tuh, ada tipe orang Islam begitu. Tuh, tahu. Dan dia tahu, dirinya tahu, tapi dia nggak ngerti apa yang dia tahu, bahwasanya itu bisa diambil kemanfaatan dari saudara agama. Berarti namanya dia tidur. Tuh, orang yang tidur bangunin, supaya dia bisa beraktivitas, berbuat hal ya yang itu keberuntungan buat dia dan bisa dirasakan kemanfaatannya buat lingkungan di mana dia ada. Itu orang kedua. Nah, ini orang ketiga. Ini orang ketiga buat orang berilmu. Termasuk aneh guru ngaji, Ustaz Arifin dan segala macamnya, Ustaz Dodi dan segala macamnya. Tuh, ya. Yang kedua, yang ketiga, rojulun, seseorang layadri, nggak ngerti agama, nggak ngerti haram, taunya haram babi, taunya haram zina, yang udah umum dah. Nah, sementara hal-hal yang berkaitan sama kegiatan sehari di luar itu dia nggak tahu. Tuh, wa yadri annahu la yadri, dan dia sadar kalau dia nggak ngerti agama Islam. Nggak ngerti hukum agama Islam, aturan agama Islam, tuh kewajiban dalam agama Islam dia nggak tahu. Tuh, hukum dia tahu Islam ada apa? Ada hukum wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada sunnah segala. Tapi yang wajib dalam agama Islam dia nggak tahu. Tuh, ngerti? Jadi dia tahu diri beragama Islam, punya ajaran, punya aturan, punya hukum, ya, yang wajib dia laksanakan dalam kehidupan di alam dunia. Tuh, ngerti? Tapi dia nggak tahu tuh tentang hukum agama Islam bagaimana, aturannya bagaimana. Wahuwa ghafilun, dia namanya orang yang lalai. Ibarat kata nih, ente yang hadir di sini, Allahumma dengan ente mau hadirnya malam ini, boleh laki boleh perempuan ya, berarti ente tahu ente punya ajaran agama. Paham ente? Kan dengan ente hadir di sini, satu, ente berarti meninggalkan kebiasaan ente. Tahu nih, kesenangan yang digemari oleh nafsu kita tinggalkan. Kenapa? Karena kita dengar ada acara agama di lingkungan kita ya, atau nggak jauh dari kita hadir. Tahu nih, ada yang pakai ongkos, ada yang kagak. Tuh, yang jelas waktu, tenaga kita korbankan malam ini. Tuh, berarti ente tahu tuh, bahwasanya ente punya agama. Tuh, tapi ente nggak tahu keberuntungan agama bukan hanya malam ini doang. Tuh, itu wajib dilestarikan dalam kehidupan keseharian. Mencari tahu apa yang wajib-wajib atas diri ente dalam agama. Tuh, bagaimana cara sholat yang sah, cara mandi hadas besar yang sah, segala. Tuh, ibarat kata nih, dengan aneh bicara malam hari ini, ana wajib sangka baik. Oh, berarti ini orang menengadah nih, pengen tahu agama Islam ini. Tuh, berarti dengan ente hadir di sini lalu ana bicara, kan ana menatap ente nih, termasuk perempuan yang di belakang meskipun nggak kelihatan. Berarti dengan datangnya ente kemari meluangkan segala dan meninggalkan segala kesenangan ente, harusnya ana sadar tuh nih. Wow, mereka berarti hatinya kepengen sama agama Islam. Tuh nih, mereka sebenarnya kepengen dituntun tuh jalan kebahagiaan hidup beragama Islam. Tuh nih, maka aneh yang nggak mengerti ilmu, farsyudu, bimbing mereka, tuntun mereka, ayo tarik mereka pelan-pelan ya, untuk mereka akan mau ajarkan tuh jalan kebutuhan hidup dalam agama semampu yang mereka bisa terima. Dari yang dikit-dikit tuh akhirnya ajarin, cara ceboknya ajarin, karena dengan mereka ada di hadapan kamu menyampaikan nasihat agama, mereka tahu mereka punya agama, tapi mereka nggak tahu bagaimana sebenarnya dalam agama. Apa iya agama cuma acara peringatan begitu doang? Tuh, apa iya agama cuma nanti bulan Maulid doang? Tuh, ngerti? Sementara kesalahan yang digeluti cari nafkah ini, itu kan ada hukum agamanya. Tuh, ngerti? Bagaimana cara biar kerja yang dijalankan hasilnya nggak haram? Tuh, ngerti? Hasilnya nggak terjumat dalam riba dan segala macamnya. Berumah tangga biar nggak terjadi hukum yang membatalkan sahnya suami istri. Tuh, ngerti? Biar terus rumah tangga ini sah. Tuh, ngerti? Ente jalankan meskipun suka ada berantem ribut, tapi tetap nggak membatalkan hukum suami istri anak. Tuh, karena diajarkan di agama, awas kalau berumah tangga ribut-ribut jaga mulut ya. Awas jangan sampai ente emosi mengeluarkan kata cerai. Awas jangan mengeluarkan kata pisah. Awas jangan mengeluarkan kata talak. Tuh, karena itu merusak hukum suami istri ente. Tuh, kan banyak orang nggak tahu gituan. Dia jalan di rumah tangga lalu dia tidur di bini padahal udah haram dalam agama. Apa? Terjadi ribut, emosi di luar kendali, si suami udah kalau begitu kita cerai aja. Jatuh sudah. Tuh, ribut begitu damai 2-3 hari, maafin gue ya kemarin gue emosi. Tetap biasa bersetubuhnya.
Tuh, ngerti? Berarti dengan dia orang yang berbuat demikian, tapi ketika ada kegiatan agama atau ketika ada ntar di pengajian ada apa di masjid hari ini ya, tolong ada, berarti dia tahu dia punya agama Islam. Tuh, ngerti? Dan dia kepengen tahu, tapi dia nggak tahu bagaimana harus berbuat dan apa yang harus dia pelajari dalam agama Islam. Tuh, ngerti? Maka yang berilmu harus sadar, tuh, bahwa ghafilun, ini orang lalai ini. Kok nih orang kalau ada pengajian di masjid malam Sabtu atau malam Kamis kok nggak hadir? Tapi ketika diundang di masjid ada kegiatan nanti apa almarhum no tahlilnya di masjid, almarhumah no tahlilnya di masjid atau kok ini orang hadir? Tuh, ngerti? Tapi ketika ada ilmu yang wajib untuk dipelajari kok nggak hadir? Oh, dia lalai. Tuh, ngerti? Dia lalai akan kewajiban yang harus dia pelajari dan dia cari tahu, kok dia kagak peduli. Tuh, ngerti? Tapi kalau giliran ada acara tahlil atau acara segala macamnya diundang kok hadir? Apa deh? Contoh dengan masih mau datangnya lingkungan kita ke rumah kita karena ada tahlil, berarti dia tahu di Islam. Dan dalam Islam ada tuh acara tahlil untuk mengirim pahala dari yang hidup buat yang mati. Paham nggak? Dia tahu, tapi dia lalai. Berapa? Ada yang lebih wajib dari itu. Apa ya? Nuntut ilmu. Tuh, ngerti? Tapi kan nggak mungkin, ayo ngaji nggak mungkin. Kita yang dianggap mengerti ilmu ya, bagaimana caranya biar saudara seagama ya punya rasa tuh mau belajar ilmu agama. Tuh apa? Ya tuh sampaikan kau tahu menuntut ilmu agama, terangkan tuh ngerti apa nikmatnya beribadah kalau dengan apa dasar tuntunan ilmu agama. Nah, mereka orang-orang lalai, orang lemah. Tuh nih, orang yang lalai segala macam harus diingatkan. Tuh ngerti? Contoh orang di jalan tuh nih, dia lalai bahwa ini jalanan besar, banyak kendaraan orang demikian kencang dengan kecepatan mungkin di atas rata-rata. Tuh, kalau ente nggak tegur dia dari kliennya, dia bisa keserempet kontainer nih, nyengir loh. Tuh, berarti tegur, awas hati-hati kalau jalan, itu kan ada trotoar, jalan di trotoar. Dan kalau jalan trotoar juga jangan sambil bercanda atau sambil megang handphone. Ditakutkan ente berjalan sampai jenis segala macam, akhirnya ada batu yang agak tinggi dari jalan datar yang ente sedang lalui, kesandung, kena jidat, mati. Karena ada tuh perempuan di video tuh, yang di tengah jalan dia main handphone, jatuh, bilang mati di tempat. Kan itu banyak terjadi. Tuh, sama tuh orang Islam banyak itu dia lalai dalam ibadah kepada Allah. Sekarang nggak di dasarnya nggak ngerti ilmu. Akhirnya apa? Di luar sadar dia akhirnya apa? Tertipu dengan nama orang yang disebut kiai atau ustaz padahal dukun. Tuh, berapa banyak sekarang tuh orang yang menyesatkan orang dalam agama, ya apalagi dalam keyakinan, tapi dipanggil kiai, dipanggilnya ustaz, padahal dukun. Tuh, atau mbah. Atau tukang santet dipanggil kiai modal. Itu yang ketiga tuh, ya. Jadi kalau jadi yang pertama ini kita harus belajar dari nol. Tuh, ngerti? Kalau jadi yang kedua, ya dengan cara kita emang ada basic dasar agama. Berarti ya? Kalau buat jadi orang yang kedua, ini sebenarnya gampang. Paham deh? Kalau jadi orang pertama ini susah nih. Karena kita perlu belajar ilmu agama yang demikian lama waktunya dan panjang. Gak ngerti? Kenapa? Karena dia dengan kesadaran sendiri. Berarti ya ibarat kata aneh dengan sekadar ilmu, Ustadz Doni, Ustadz Ridho segala macamnya. Kenapa mau dipanggil ke sono? Karena tahu di dalamnya ilmu. Gak ngerti? Sebatas yang aneh Allah kasih tenaga belajar ilmu. Dan sampai sekarang masih belajar ilmu. Terus nggak ketika aneh diminta segala macamnya, ya udah aneh bicara sebatas ilmu yang ketahui. Tuh, kenapa? Karena kalau aneh bicara sebatas ilmu yang ketahui dan itu yang aneh jalankan, tuh aneh yakin kalau ente benar datang untuk ilmu bermanfaat itu ilmu buat ente. Tuh, ngerti? Lalu yang kedua, tuh kita bisa yang kedua apa? Ente yang udah bisa alif baktah segala macamnya, kan ada teman ente yang sebaik ente mengalu mau ngaji TPA, kan yang ngaji TPA 6-7 tahun. Tuh, tapi ente bisa. Ya udah maaf ya, tapi gue bukan guru, tetap teman ya. Ya udah gue bantu deh kekurangan alif baktah. Ya udah berdua aja ya, jangan ngomong yang lain. Tuh deh, ajarin pengenalan huruf. Paham deh? Kenapa? Ente bisa baca Quran, ente tepat dalam makhraj huruf. Tuh deh. Padahal itu ente bisa ngasih tahu orang sebatas kelebihan yang Allah berikan pada diri ente. Tuh deh. Kenapa? Teman ente mungkin buat ngaji ke sono malu, karena apa? Nggak ada teman, nggak ada atau nggak ada yang sebaya sama dia. Tuh deh. Ente punya ilmu yang apa namanya dibutuhkan oleh teman ente tadi. Tuh deh. Tapi ente nggak tahu cara menyalurkannya bagaimana. Lalu orang ini lo ajarin gue deh. Gue liat tuh kalau megang mic baca doa, bacanya huruf lo benar banget. Tuh lu baca maulid bisa, baca gue nggak bisa. Bukan gue tadi lu kasih mic nggak mau baca. Tuh nih, gue bahas beletot. Tuh nanti, lu bantuin gue dong. Ih bantuin kemana kan gue nggak bisa ngajar. Kan gue bukan santren, kan gue bukan madrasah. Tuh nih, gue bisa ya dulu gue. Ih bantuin gue aja, gue baca, lu dengerin.
Tuh nih, coba tolong perhatiin panjang pendek aneh. Salahnya di mana? Kurangnya di mana? Tuh nih, huruf hijaiyah kan dari 28. Tuh nih. Coba tuh ente dengerin tuh ane waktu huruf ini kok bener apa kagak? Za sama za sama ta ane siapa itu kagak? Kalau salah tolong lurusin dong. Tuh nih, namanya kita teman dari kecil. Tuh nih, apa sekarang teman sama-sama bareng majelis ilmu. Tuh nih. Tuh. Ya, tapi gimana? Tuh, karena dia tahu tapi dia nggak tahu cara memanfaatkan kelebihan yang dimiliki. Tuh nih, sehingga harus ada dorongan segala macamnya. Aneh di Azawiyah ngajar alif bata, sampai sekarang yang ngajar di Zawiyah tuh bantuin aneh yang ngaji mana? Nggak ada orang luar. Nanti boleh besok bantu ngajar Iqra 1 aja. Ini agak bagus, nanti Iqra 2. Tuh nih, baru tuh yang agak lebih ini segala macam udah khatam Quran sama aneh, nanti ngajar Iqra 4. Karena di Iqra 4 udah ada mulai panjang pendek, udah ada iklab segala macamnya. Baru. Jadi dari juz 1 sampai juz 6 Iqra yang ngajar masing-masing beda. Tuh, jadi murid yang baru belum kenal huruf langsung ngaji sama dia. Tuh, nanti. Jangan kalau udah habis juz Iqra 1 ya Iqra 2 jangan nanti pindah ke dia. Tuh. Nanti udah habis Iqra 6 baru ulang sama anda dari Iqra 1 lagi untuk anda cek huruf dan panjang pendeknya. Sampai sekarang berlaku begini. Dari tahun 96 atau 97, 96, bahkan 95. Tuh, jadi masing-masing guru yang ngajar bukan orang luar, yang ngaji di situ juga. Tuh, nanti nanti baca Quran mantap segala macam huruf ya. Kayak kalau anda suruh ngajar bantu Iqra 1 ngenalin huruf bisa nih orang. Tapi Iqra 2 nggak bisa. Kenapa? Takutnya dia nggak bisa mengenalkan cara menyambung alif lam. Wah, nggak ada, jangan deh. Kamu lihat, udah ente Iqra 1 aja, Iqra 2-nya orang lain, Iqra 3-nya yang lain, terus sampai Iqra 6. Tuh deh, ntar baru dari Iqra 6 ke Iqra 4 ulang lagi yang mana, baru juz amma, baru Al-Quran. Tuh, jadi masing-masing anda lihat dia punya kelebihan ini. Oh, sebatas kelebihan ini dia mampu nih menyalurkan kemanfaatannya. Di situ harus suruh dia. Lebih dari itu nggak boleh. Berarti anda menjerumuskan dia. Anda yang jahat. Tuh deh, makanya nggak kasih. Tuh, kan ente minar insyaallah bismillahirrahmanirrahim yang udah bisa baca Quran segala macamnya itu nih. Benar ya? Insyaallah kan ente teman ente yang malu ngaji-ngaji bisa ente ajari. Tuh, ngerti? Bisa tuh, ayo alif, ba, ta, terus segala macamnya. Karena ente tahu, tapi ente nggak tahu di diri ente itu ada hal-hal yang itu apa kemanfaatan buat bisa dinikmati oleh saudara ente seagama. Keberuntungan buat ente karena itu amal soleh ente. Tapi ente nggak ngerti. Nah, berarti ente dihukumkan orang yang tidur. Gimana caranya? Faigizo bangunin. Tuh, kelompok ketiga mayoritas orang Islam ini. Tuh, mayoritas orang Islam begitu. Tuh, apa? Dia nggak tahu ya bahwasannya Islam itu punya hukum, punya ajaran segala macamnya. Tuh, tapi dia sadar diri nggak tahu. Bu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Baik, selamat padahal ipar. Tuh, kan ipar nggak bisa selamat laki perempuan. Bukan mahram itu. Tuh, ya maaf batal wudu. Tuh, berarti dia Islam, tapi dia nggak tahu hukum Islam. Tuh nih, dan diberitahu nerima. Tuh nih, oh berarti dia kepengen baik. Tuh nih, tapi lalai. Apa? Farsyudu, bimbing, ajarin. Oh itu kelompok ketiga. Nah kelompok keempat yang naudzubillah banyak zaman sekarang. Apa? Rajulun la yadri. Dia orang Islam, nggak tahu Islam. Nggak tahu Islam. Tuh nih, hukumnya nggak tahu, aturannya nggak tahu, ketentuannya nggak tahu. Wala yadri annahu udah nggak tahu, tuh nih, ya, dan nggak sadar kok diri nggak tahu, tapi so Islami. Tuh nih, nggak tahu dan nggak sadar kalau diri nggak tahu. Bicara Islam seenak waduknya, bicara agama seenak waduknya kepada orang awam ya. Tuh nih, padahal dia nggak tahu Islam. Tuh nih, asal usul muasalnya nggak tahu. Oleh contoh dari pejabat kita kan banyak tuh yang suka dulu di LC, banyak tuh orang yang ngerti agama. Yang katanya Sayyidina Umar pengen ngegorok ini Rasulullah, nggak ada dalam sejarah begitu. Jadi kata Sayyidina Umar nggak ada. Ada riwayat Sayyidina Umar ingin cari Rasul betul. Tuh nih, tapi sampai nggak ada. Itu bohong. Tuh bicara di LC itu orang, ada sebutin namanya nggak baik. Tuh dia, dia ngerti Islam. Tapi sok bicara Islam yang pada dia nggak tahu sumbernya. Apa? Bahwa jahilun itu orang bodoh. Gimana? Farfudu, tinggalkan dia, jauhkan dia. Siapa orang nggak ngerti Islam, toleh, nggak ngerti, nggak tahu seluk-beluk segala macam sok bicara, tinggalkan dia. Apa? Ente jadi tersesatkan sama mereka. Toleh, apa yang jadi kewajiban ente nggak diberitahu sama dia? Toleh, apa yang nggak ente gapai tapi diiming-imingkan seakan-akan ente akan menggapainya. Hukum Islam ente nggak ngerti. Aturan Islam ente nggak ngerti, kewajiban agama Islam ente nggak laksanakan, tapi ente dikelompokkan insya Allah kita semua dimasukkan surga oleh Allah. Jauh panggang dari api. Bagaimana sih?
Nggak ada surga dimasuki oleh seseorang pada hari kiamat kalau nggak berbuat di dunia. Paham nggak? Kita bisa dapat kenikmatan di akhirat kelak. Ngerti ya? Allahumma, karena kita di dunia pahit. Tahu pahit? Menahan nafsu. Tahu ngerti? Menahan nafsu, mengekang nafsu dari hal-hal yang diinginkan oleh nafsu kita, sementara agama itu nggak boleh kita kerjakan. Sehingga kita tahan, karena apa? Karena memandang agama melarang aku untuk berbuat demikian. Itu ente jalankan ikhlas kepada Allah. Ketika mati, balasan Allah Ta'ala atas ente dari derita yang ente tahan di alam dunia, karena memandang ini larangan Allah Ta'ala, balasannya surga yang berikmat tak pernah berkesudahan. Orang-orang yang sengsara di hari kiamat karena di dunianya melepas nafsu, berpoya-poya. Arti berpoya-poya belum tentu mabok. Dia turuti kesenangan nafsunya, bangun pagi terang tanas, pulang malam nggak sholat, nggak segala macamnya, meninggalkan kewajiban pada agama. Dia senang-senang nafsunya. Selesai kerja, bukan lagi dia memikirkan ibadah kepada Allah dan mempersiapkan bekal kematian, justru dia habiskan kesenangannya dengan nongkrong segala macamnya. Berarti dia berpoya-poya dengan mengikuti nafsunya. Maka di akhirat dia orang yang akan dapetin kesengsaraan. Jadi ente mau baik di akhirat kelak, berbuatnya di dunia. Ngerti? Ente mau nikmat di akhirat, berbuat di dunia. Mau sengsara di akhirat, silakan ente hidup bebas di dalam dunia. Tinggalkan aturan Nabi Muhammad SAW. Ngerti? Lalu ketika ente dapat kesengsaraan, jangan salahkan Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad sudah demikian jelas memberikan jalan tuntunan kebahagiaan dan keselamatan buat kita dari dunia sampai akhirat. Tapi ente tetap tuh berpaling dari tuntunan Muhammad SAW karena mengikuti nafsu, karena terpengaruh dengan bahasa-bahasa orang yang bertanggung jawab tuh dari keselamatan hidup ente yang Nabi Muhammad ajarkan tuh. Maka jangan lagi mensalahkan Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi wa ala. Jadi kita jangan sampai jadi manusia keempat. Jadi manusia pertama kejauhan. Tuh yang mudah-mudahan ente dapat orang ketiga atau kedua. Tuh berarti kalau yang kedua yang nuntut ente guru yang tahu. Ini nanti orang kok, Assalamualaikum Ustaz, kok ini orang hormat ya, kok ini orang amanah ini amat ya, segan amat ya, padahal kan aneh ngajar dia nggak opinion. Maaf, nama ente siapa ya? Ente tinggal di mana? Wah, ente suka ikut dia ngaji. Nah, saat baru ketemu, ya sewaktu main ya. Ngerti? Dengan dia nggak pernah ngaji sama ente dan mungkin nggak pernah dengar nasihat agama melalui lisan ente, tapi dengar dari teman, katanya temannya ngaji sama ente segala macam, lalu dia hormat kepada ente, respect kepada ente, segan kepada ente, berarti dia tahu tuh nanti dengan dia segan kepada ente, dia tahu tuh bahwa di diri ente ada ilmu yang memberikan kemanfaatan buat dia. Tapi dia lalai. Ngerti? Artinya apa? Dia nggak mau tuh nanya, Ustadz kira-kira Ustadz ngajar jam berapa? Ustadz ngajar di mana? Kali aneh sempat aneh hadir. Nah, kita yang harus nanya, emang ente tinggal di mana? Kerja ente apa kira-kira? Kira-kira ente kalau jam 8, jam 9 kemana tuh? Wah, ini kalau bisa ikut teman ente nih. Kumpul-kumpul aja sama anak muda. Ya, insya Allah sih nggak sia-sia. Oh iya, insya Allah sempetin waktu ya. Nanti insya Allah kapan main nih ketemu ya? Bukan untuk diambil duitnya ya? Bukan untuk diporti, bukan. Untuk ditimbulkan rasa bahwasanya dia punya agama yang menjamin kebahagiaan dan keberuntungan hidup dia dari sampai akhirat. Karena dia tahu dia masih punya agama dan masih pengen mau agama, tapi dia nggak ngerti cara memperoleh dan menghasilkannya. Dengan sekadar penghormatan dia kepada kita yang dianggap berilmu, sadar harusnya. Berarti orang mau agama tapi nggak ngerti cara berarti dia lalai ini. Apa? Farsyuduh, bimbing dia, tuntun dia, openin dia, deketin dia, terus ajak, bukan nipu yang penting. Ya sewaktu main ya, ikut aja teman ente, ada kendaraan ada. Ya coba sewaktu-waktu yang nggak ganggu kesibukan ente, ketika dia nggak capek, badan sehat, ikut teman ente. Nanti so banyak teman tadi ente jadi kenal, banyak yang begitu. Banyak di antara teman upaya begitu. Padahal dia belum tentu guru. Diajak temannya segala macamnya. Karena dia nggak bisa ngajar. Dia nggak bisa ngajar, tapi dia bisa ngajak temannya yang kepengen tahu ajaran agama kepada tempat yang dia yang ngajak tadi udah tahu di mana tempat untuk mendapatkan ilmu agama. Lebih kurang minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.